কৃপা বলো কোন আমি মরণ লোকে কৃপা বলো শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই দয়া কর চৈতন্যনি সনাতন রূপর গুণাথ যুগ লোকনাথ প্রভু শ্রীনিবাস প্রভু শ্রী রামচন্দ্র সঙ্গে ভারতম দাস রামচন্দ্র কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की इस्कन प्रतिष्ठाताचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री द्वारका धाम की नदिया नवदीप धाम की मायापुर चंद्रोदय मंदिर की जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की जय भवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन जनक श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की समवेत गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे all glory to assembled devotee all glory to assembled devotee all glory to assembled devotee all glory to Sri Guru and Gauranga all glory to Srila Prabhupada all glory to Srila Gurudev की ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरो वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमो नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद श्री कृष्ण श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Shri Krishna Jai Sanya Nityananda Jaya Jaya Shri Krishna Jai Sanya Sanya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sachi Suta Gauranga Sundara Jaya Sri Suta Gauranga Sundara Jaya Nityananda Padma Bhatira Konara Jaya Nityananda Padma Bhatira Puyara Jaya Jaya Sitanath Advaita Gosai Jaya Jaya Sitanath Advaita Gosai যাহার কৃপাতে পায় চৈতন্য নিতাই যাহার Jahara Patpan Chaitanya Nitai জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর Jaya গৌরাঙ্গের প্রিয়তম পণ্ডিত প্রবর Gaurangera প্রিয়তম Priyatama পণ্ডিত Pandita Prabhara সবাকার পদ রেণু শিরে রহো মোর সবাকার পদ রেণু যাহার প্রভাবে নাসি কলি মহাঘোর Jahara Prabhave Nase Kori Mahagora জয় জয় নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ Jaya Jaya Niranjara Chandra Jagannatha ମୋ ପାପୀରେ କୃପା କରି କର ଆତ୍ମସାଥ ମୋ Mokapire Krupa Kari Kara Atmasatha হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য দেব রতি মতি ভাবে ভজ প্রেম কলপ তরু দাতা Shri Krishna Chaitanya Deva Mati Bhave Bhaja Prema ব্রজরাজ নন্দন রাধিকা জীবন ধন অপরূপ এই সব কথা ব্রজরাজ নন্দন রাধিকা জীবন ধন অপরূপ এই সব কথা নবদ্বীপে অবতরে রাধা ভাব অঙ্গীকারী তার কান্তি অঙ্গের ভূষণ নবদ্বীপে অবতরী রাধা ভব অঙ্গীকারী তার কান্তি অঙ্গের আভূষণ হীন বাঞ্ছা অভিলাষী সচি গর্ভে পরকাশী সঙ্গে লয়া পারিষদ গণ হীন বাঞ্ছা অভিলাষী সচি গর্ভে পরকাশী সঙ্গে লয়া পারিষদ গণ জোর হরি অবতরী প্রেমের আদর করি সাধিলা মনের নিজ কাজ হরি অবতরী প্রেমের আদর করি সাধিলা মনের অভিলাষ রাধিকার প্রাণপতি কিভাবে কান্দই নীতি তাহা বুঝে ভকত সমাজ রাধিকার প্রাণপতি কিভাবে কান্দই নীতি তাহা বুঝে ভগত সমাজ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরি बोल हरि 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 बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावतीभ्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते हरे कृष्ण तो गतकाली आमे चैतन्य महाप्रभु जे भगवान एवं विभिन्न शास्त्र प्रमाण उद्धार करिकी आमे परिचय प्रदान करथिलु जे महाप्रभु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आ केही नहंती से होचन स्वयं भगवान तेणु आज से काहींकी आविर्भूत हेले तांका आविर्भूत हबार उद्देश्य से संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। जहा कहा जायछि जहाकू भगवान कृष्ण अर्पण करि नथिले जोटा गुप्त होइकी थिला अनर्पित अनर्पित कहले जहाको अर्पण करा जाई नाही अनर्पितं चरिंचिराग करुणया अवतीर्ण कलौ
जी कि कलिजुगरे ସବୁ प्रकार पाप, ସବୁ प्रकार अधर्म, ସବୁ प्रकार भ्रम, ସବୁ प्रकार भूल दोष त्रुटि थिबा अवस्था करुणया अवतीर्ण कलौ कलिजुग लोकमानंक पई करुणा प्रकाश करिकी महाप्रभु अवतीर्ण होइतिले, जहाको अर्पण करिनथिले भगवान कृष्ण। अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत जल रसा, ताहाको अर्पण करिसंती कोन ना उन्नत उज्जवल रस। उन्नत उज्जवल रसटा कोन बुझिबा पई पड़े। महाप्रभु पांचटी रसरे संबंधित हवा पे आम समस्त जो पांचटा रस कथा कहा जाइछि, आमर जो चारि जुगरे चारि आसुची जो मंत्र तारक ब्रह्म नाम, से जो पांचटी रस रही ता भितर सन्निवेशित होइछि। सत्य जुगरे जो जुग धर्म, सत्य जुगर तपस्या थिला जुग धर्म, एवं से जुगर तारक ब्रह्म थिला नारायण परा वेदा, नारायण पराक्षरा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परा गति। नारायण होचंती मुक्ति एवं नारायण होचन जीवन लक्ष्य, ए संपर्क रे सत्य जुगरे कहा जाइतिला। तेणु जो रस कथा कहा जाइछि सेथिरे शांत रसटा ही निबद्ध होइछि, कारण भगवान नृसिंह देवंकर अवतार एवं बराह अवतार से भली कौन रस आम देखा पाई ना। कारण बराह से साधारणतः पशु रूप धारण करथिले, किंतु हिरण्याक्ष को वध करथिले। आ नृसिंह रूप जतबे धारण करचंती हिरण्यकशिपु को वध कले। तेणु सेथिरे कौनसी रस से भली शांत रसटा सेथिरे रहिछि। ता पर अवतार आसुची जोटा कि त्रेता जुगरे भगवान श्री रामचंद्र महाप्रभु आसिले, सेतेबेले दास्य भक्तिर बा दास्य रसर मर्यादा प्रकाश पाइछि, जे कि हनुमान कपिपति हनुमान जे कि सेवक रूप में रामचंद्र महाप्रभु सेवा करचंती, से भली सेवक आम कौन प्रकार भाव देखा पाइबानी कपिपति हनुमान। तेणु से जुगर तारक ब्रह्म नाम थिला नारायण परानंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण ना सॉरी राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन। ये होतिला से जुगर तारक ब्रह्म नाम। से जुगर दास्य भक्ति कथा कहा जाइछि, किंतु वात्सल्य रस सख्य रसर अल्प कथा कहा जाइछि। सख्य रसटा हूँ सुग्रीव एवं रामचंद्र महाप्रभुंकर मित्रता एवं विभीषण रामचंद्र महाप्रभुंकर मित्रता, किंतु सेठिरे संभ्रम सख्य कथा कहा जाइछि। संभ्रम सख्य अर्थ सम्मान रक्षा करिक सख्य स्थापन बंधु स्थापन। जदिओ रामचंद्र महाप्रभु सुग्रीव सहित बंधुत्व थिला बा रामचंद्र महाप्रभु सहित विभीषण सहित बंधुत्व थिला, किंतु विभीषण एवं सुग्रीव रामचंद्र महाप्रभु को प्रभु रूप ज्ञान करथिले। तांको कांधरे हाथ पकई पारे, रामचंद्र महाप्रभु कांधरे हाथ पकई पारे, सुग्रीव बस विभीषण कांधरे हाथ पकई पारे, ताहा संभव नहीं। तेणु से संभ्रमता थिला, से सख्यर संभ्रमता थिला। तेणु केवल आसला दास्य एवं अधा आसला सख्य। तापर आसला जो द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण आसिले, से जुगरे जो श्रीकृष्ण आसिले भगवान श्रीकृष्ण, एवं से जुगर तारक ब्रह्मराम हला हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे जज्ञेशु नारायण कृष्ण विष्णु हरे निराश्रय मांग जगदीश रक्षम। से जुगर तारक ब्रह्म नाम। एवं से जुगरे वात्सल्य रसर कथा आसीछि, जोटा कि नंद यशोदा एवं देवकी वसुदेवंकर जो वात्सल्य कृष्ण को पुत्र रूप प्राप्त हेले, से जुगरे से वात्सल्य रस रही। एवं विश्रम्भ सख्य आसुछि। विश्रम्भ सख्य अर्थ गोपाल बालक मान सहित कृष्णकर जो बंधुत्व बा सख्य भाव, सेठी कृष्ण को से प्रभु रूप ज्ञान करना। कृष्ण होचंदी आमर भली शुद्ध भावे सखा करे स्कंधे आरोहण, तुमी कौन बड़ लोक तुमी आम सम। शुद्ध भाव गोपाल बालक माने तांको माने हारी जाउथले, कृष्ण खेल हारी जाउथुवा अवस्था सी गोपाल बालक मान निज कांधरे बोलते, जी समग्र विश्व को धारण पोषण करुँच, विश्वम्भर जी समग्र ब्रह्मांड को जी धारण कर सी पुणी गोपाल बालक को पुणी हारी जाउछंती सी गोपाल बालक मान कहते तुम्हें गोटे कौन बड़ तुम्हें तुम आम भली, तुम्हें कौन बड़ लोक तुम्हें आम सम। तेणु गोपाल बालक मान जो सख्य भाव बा बंधुत्व भाव से कौन सम्मान ना, बरं से छोट बोली ज्ञान कर प्रकार कथा कहुई। विश्रम्भ सख्य एवं वात्सल्य रसर पराकाष्ठा प्रदर्शन करा जायछि द्वापर जुगरे। किंतु आउ गोटे रस रहिला जोटा कि भगवान कृष्ण को प्रदान करना, जोटा कि उज्ज्वल रस बोली एठी कहला। रूप गोस्वामी कहले उन्नत उज्ज्वल रस अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रस स्व भक्ति श्रिय
ହରି ପୁରଟ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୟୁତି କଦମ୍ବ ସନ୍ଦୀପିତ ସଦା ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ ସ୍ଫୁରତୁବ ଶ୍ରୀ ସଚିନନ୍ଦନ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ସେ ଯୋଉ ରସଟି ପ୍ରଚାର କଲେ ବା ସେ ଯୋଉ ରସଟି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛୁ କାନ୍ତା, ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ହଉଛି କାନ୍ତ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଭାବରେ କାନ୍ତା ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଅଇ ନନ୍ଦ ତନୁଜ କିଙ୍କର ପତିତଂ ମା ବିଷମେ ଭବାମ୍ବୁଧୌ କୃପୟା ତବ ପାଦ ପଙ୍କଜ ସ୍ଥିତ ଧୂଳି ସଦୃଶ ବିଚିନ୍ତୟ। ହେ ନନ୍ଦସୁତ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନନ୍ଦସୁତ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ସେବକ। ଅଇ ନନ୍ଦସୁତ ଅଇ ନନ୍ଦ ତନୁଜ କିଙ୍କର ପତିତଂ ମା ବିଷମେ ଭବାମ୍ବୁଧୌ। ହେ ନନ୍ଦସୁତ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଏଇ ଭବସାଗରରେ ପଡିଯାଇଛି। ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ନିଜେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଥା, ମୁଁ ଏ ଭବସାଗର ଭିତରେ ପଡିକି ହାବୁଡୁବୁ ଖାଉଛି, କୃପା କରି ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏକ ଧୂଳି କଣା ସଦୃଶ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେବିକା ଏବଂ ସେବକ ରୂପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଆମର କାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିବା। ଯୋଉଟାକି ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସାର ସେ କହିଲେ, ଆଶ୍ଳିଷ୍ୟ ବା ପାଦରତାଂ ପିନଷ୍ଟୁ ବା ମଦର୍ଶନାତ୍ ମର୍ମହତାଂ କରତୁ ବା ଯଥା ତଥା ବା ବିଦଧାତୁ ଲମ୍ପଟୋ ମତ୍ ପ୍ରାଣନାଥସ୍ତୁ ସଏବ ନା ପର। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଆମର କାନ୍ତ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଣକାନ୍ତ, ଆମେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ପତ୍ନୀ ବା କାନ୍ତା। ତେଣୁ କାନ୍ତା ହିସାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ବା କୌଣସି କୃତ୍ରିମତା ନାହିଁ ବା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କୃତ୍ରିମତା ନାହିଁ ବା ଆଂଶିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇକି ସେବା କରିବା। ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରନ୍ତି ବା ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ କରିପାରନ୍ତି ବା ଯାହା କିଛି ସେ କରିପାରନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣନାଥ, ଆଉ କିଏ ଆମର ପ୍ରାଣନାଥ ନୁହନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ଅବତାର ଆସିଛି, ମତ୍ସ୍ୟ କୁର୍ମ ବରାହ ବାମନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଅବତାର ଆସିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ରସତତ୍ଵର କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସର କଥା ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେ ରସ କଥା କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମହାବଦାନ୍ୟ, ଯାହାକୁ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅନର୍ପିତ। ଚରିଞ୍ଚିରାତ କରୁଣୟା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଳୌ ସମର୍ପୟିତୁମ ଉନ୍ନତ ଉଜ୍ଜଳ ରୋଷଂ ସୋ ଭକ୍ତି ଶ୍ରିୟମ୍ ଚିରାଦଦତମ ନିଜ ଗୁପ୍ତ ବୀତମ ଚିରାଦଦତମ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ନିଜ ଗୁପ୍ତ ବୀତ, ଯୋଉଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟର ସମ୍ପତ୍ତି, ନିଜ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସୋ ପ୍ରେମ ନାମା ମୃତମତ୍ୟୁଦାର, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା ଉଦ୍ଧାର, ଯୋଉ ପ୍ରେମଟାକୁ ଆପାମର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଚାଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯାଚି ଯାଚିକି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆପାମର ବିତତାରୋ କୃଷ୍ଣ ଜନେଭ୍ୟ ସ୍ତମହଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମଟା ହୃଦୟରେ ଥିଲା, ଗୁପ୍ତ ହେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଜେ ବିତରଣ କରିନଥିଲେ, ତାହାକୁ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକାତରରେ ଯାଚି ଯାଚିକି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି। ପାମର ଚଣ୍ଡାଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକାତରରେ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। କାଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଦିଟା କାରଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବହିରଙ୍ଗା କାରଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା କାରଣ। ଦିଟା କାରଣ ହେତୁ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ବହିରଙ୍ଗା କାରଣ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପତିତ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗା କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିଜର କିଛିଟା ଥିଲା ଲୋଭ, ସେଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ 6ଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଶାଶ୍ୱୟ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଯେ 6ଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ କଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଣି ଅଭାବ ରହିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଦେହର କେତେ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବାହାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁର୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, କଚ୍ଛପ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତା ସହିତ ପୁଣି ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଅମୃତ ଆଣିକି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅମୃତ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ
ତାଙ୍କର ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯେ ସିଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବା ସେବକତ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଅମୃତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୁର୍ମ ରୂପରେ ସେ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବିଦାରଣ କଲେ ନୃସିଂହଦେବ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବିଦାରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ଉଗ୍ର ରୂପ, ସେ ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଉଗ୍ର ରୂପଟା ଶାନ୍ତ ହବ। କାରଣ ସେ ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଇପାରୁନଥିଲେ ବା କେହି ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରୁନଥିଲେ, କାହାର ମାନେ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ହବ। ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରିପାରିଲେନି। ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ହବା କଥା ବଡ ଦୂରର କଥା, କାରଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ନୃସିଂହଦେବ ବହୁତ ଉଗ୍ର ରୂପ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲେ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ସେ। କାହିଁକି ନା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ରୋଧଟା ପ୍ରକାଶ ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୟଙ୍କର ସେ ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇକି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କର, କାରଣ ସେ ତୁମର ପତି, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଠାଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ନୃସିଂହଦେବ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବଙ୍କ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଇଏ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଇଏ କଣ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଉଗ୍ର ରୂପ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଉଗ୍ର ରୂପଟା ଶାନ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ତାଙ୍କର ବଢିଗଲା। ତେଣୁ ସତରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୋପ ଶାନ୍ତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ, ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା ଯେ ତୁମେ ଯାଅ। ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉ ସିଂହ ଯଦିଓ ତାର ଗର୍ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥାଏ, ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥାଏ। ବଣରେ ଥିବା ଯେତେ ସବୁ ପଶୁମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥାନ୍ତି ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିକି, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ଶାବକ ସିଂହର ଗର୍ଜନକୁ ସେ ଭୟ କରନ୍ତି। ସିଂହର ଗର୍ଜନକୁ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଉପରେ ଚଢିକି ଖେଳୁଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଏ ଏଇ ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ, ଭୟଙ୍କର ନୃସିଂହ ରୂପଙ୍କର ଏଇ ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ, ଏବଂ ନୃସିଂହଦେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନୃସିଂହଦେବ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଲେ, ନିଜ କୋଳକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ନୃସିଂହଦେବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବରଦ ହସ୍ତକୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରଖିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମୁଖଟା ଥିଲା ସିଂହ ରୂପରେ, ଏବଂ ସିଂହ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ ଥିଲା, ସେ ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଲେଲିହାନ ଯୋଉ ଜିହ୍ବା, ସେ ଜିହ୍ବାଟା ତାଙ୍କୁ ଚାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଚାଟିବାକୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଶୁ ବା ଗାଈଟି ବାଛୁରୀଟିକୁ ପାଇଲା ପରେ ଚାଟି ପକାଏ, ସେଇଭଳି ତାକୁ ଚାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇଏ ହଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନୃସିଂହଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଇଛି କଣ, ମଜାର କଥା ହେଇଛି କଣ ନା, ନୃସିଂହଦେବ ଗୋଟେ ମତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ବସେଇଲେ ଯୋଉ ସୁଖଟା ମିଳିଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତା ସେ ସୁଖଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପିତା ହବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିବେ କଣ ପିତାର ସୁଖଟା କଣ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିତା ହବାର ସୁଖଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ କୋଳରେ ବସିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଉ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ସୁଖଟା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁଖଟି ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର। ପିତାର ସୁଖଟା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଯୋଉ କୋଳରେ ବସି ଯୋଉ ସୁଖଟା ପାଉଛି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଉ ସୁଖଟା ପାଉଛି, ସେ ସୁଖଟା ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପୁତ୍ର ହେଇନାହାନ୍ତି କାହାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିତା ହେଲେ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ହବାର ଯୋଉ ସୁଖଟା ମିଳେ, ସେ ସୁଖଟାକୁ ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ସୁଖ ବା ସେଇ ଲୋଭଟା ତାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାରରେ ସେ ଲୋଭଟା ତାଙ୍କର ପୁଣି କଟିଗଲା। ସେ ଲୋଭଟା ତାଙ୍କର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ
ଆସିଛନ୍ତି ବାମନ ଅବତାରରେ, କଶ୍ୟପ ଏବଂ ଅଦିତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବାମନ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଦଶରଥ ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲୋଭଟି ପୂରଣ ହେଲା ଯେ ସେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ନେହଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅବତାରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲୋଭ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋଭ ଥିଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲୋଭ ଆସିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭୂମିକାରେ, ଯଦିଓ ସେ ସେବକଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭୂମିକାରେ ନା ବନ୍ଧୁ ଭୂମିକାରେ ଆସିଲେ। ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଭୂମିକାରେ ଆସିଛନ୍ତି। କେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ନା ସର୍ବଦା ସିଏ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ହେଇଛି, ସୁଗ୍ରୀବର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ସୁଗ୍ରୀବ ରାମ କ୍ଲେଶ ଭାଷା ବେନିଜନେ ପଡିଛି କଣ ଏକଦଶା ବୋଲି ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଦଶା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦଶା। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବାଳି ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ହରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଯେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମିତ୍ରତା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିତ୍ରତା ମିତ୍ର ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଯୋଉ ମିତ୍ରତା, ଯଦିଓ ବିଭୀଷଣ ଆସିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ ନା ନା ବିଭୀଷଣ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲି ରାମ ନାମ ହଉଥିଲା, ସେ ହଉଛି ବିଭୀଷଣଙ୍କର କୁଟୀର। ଆଉ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବିଭୀଷଣ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ। ସିଏ ତେଣୁ କିଛି ପ୍ରକାର ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆରେ ବିଭୀଷଣ ତ ଛାଡ, ବିଭୀଷଣ ତ ଆମେ ଲଙ୍କାରେ ରାଜା କରିଦେଲେ। ରାବଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ବା ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା କରିଦେବି। ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରହିଛି ରାଜା ହବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା। ସେଠୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ପୁରା ଭରତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଭରତକୁ ସିନା ମୁଁ ଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ମିତ୍ର ଭରତକୁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ମୁଁ ରାବଣକୁ କରିଦେବି। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ତାହେଲେ ହନୁମାନ କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ଦେବେ? ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ଦେବେ? ନା ହନୁମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମୋ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଛି। ହନୁମାନ ମୋର ହୃଦୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରତା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତରେ ବିଭୀଷଣକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଲଙ୍କାର ଆଜିଠାରୁ ରାଜା ହେଲେ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମିତ୍ରତା ଭାବରେ ମିତ୍ର ରୂପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଅବତାରରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ଦୁଇଟି ଲୋଭ ଥିଲା, ସେ ଦୁଇଟି ଲୋଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବତାର ଦୁଇଟି ଲୋଭ ହେଲା। ସେଟା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ମିତ୍ରତାରେ ରହିଛି ସମ୍ଭ୍ରମତା, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ସେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଏମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ବିଭୀଷଣ ସୁଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଗ୍ରୀବ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି। ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ। କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ମାନେ ମୋ ହୃଦୟର କଥା ବୁଝିପାରିଲ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିକି ଆସିଲେ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ। କହିଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ରୂପରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମତେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲୋଭଟା ରହିଗଲା ଯେ କୋଳାଗ୍ରତ ହବାର ଯୋଉ ସୁଖ, ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ ଯୋଉ ସୁଖ, ସେଇଟା ମୋର ଲୋଭଟା ଅଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋଭ ରହିଗଲା ତାଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶରୀର ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏପରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଋଷି ଯେ ତପସ୍ୟା କରିବା ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବୁ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଇଯିବୁ। ଏଭଳି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆସିଗଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି କହିଲେ, ଆରେ ପତ୍ନୀ ମୋର ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ, ସୀତା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୀତା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୀତା ଦେବୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଏ ଅବତାରରେ ମୁଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ, ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଆସିବି ଅନ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାରରେ, ତୁମେ ମାନେ ମୋର ପତ୍ନୀ ହବ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ସେଇ ଋଷିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି 16,108
ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ସେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଲୋଭ ତାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ସଖ୍ୟ ବିଶ୍ରମ୍ଭ ସଖ୍ୟ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏଇ ଯୋଉ ଲୋଭଟା ଦୁଇଟି ଲୋଭ ତାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ହେଇକି ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସେତେବେଳେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟି ଲୋଭ ତାଙ୍କର ପରିପୂରଣ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଲୋଭଟି ପୂରଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋଭଟା ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋଭଟା ପରିପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେ ଯୋଉ ବିବାହ କଲେ 16,108 ସେ ଯୋଉ ଋଷିମୁନି ମାନେ 16,108 ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଲୋଭ ସିନା ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତିନିଟି ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତିନିଟି ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ପୁଣି ତିନିଟି ଲୋଭ ଆସିଗଲା। କଣ ନା ତିନିଟି ଲୋଭ ହଉଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା କାରଣ। ଶ୍ରୀ ରାଧୟା ପ୍ରଣୟ ମହିମା କିଦୃଶବା ନୟେବା ସ୍ୱାଦ୍ୟୋ ହେନାଦ୍ଭୂତ ମଧୁରିମା କିଦୃଶବା ମଦୀୟ ସଖ୍ୟାଞ୍ଚାସ୍ୟ ମଦନୁଭାବା କିଦୃଶ ବେତି ଲୋଭାତ୍ ତଦ୍ଭାବାଢ୍ୟା ସମଜନି ସଚିଗର୍ଭ ସିନ୍ଧୁ ହର ଇନ୍ଦୁ। ପ୍ରଥମ ଲୋଭଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରସ୍ତର ଖଚିତ ଯୋଉ ରାଜପ୍ରସାଦର ସେ ମୁଖକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସ୍ତରଟା ଦେଖା ଦର୍ପଣ ଭଳି ସେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ମୁଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଖଟି କାହାର ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଖଟା ସୁନ୍ଦର ନିଜ ମୁଖକୁ ସେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଏ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ମୁଖ। ତେଣୁ ନିଜ ମୁଖଟା ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରସ୍ତର ଖଚିତ ଦର୍ପଣରେ ସେ ନିଜକୁ ମୁଖଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଖଟାକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟା କାହାର। ଇଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଯୋଉମାନେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କେତେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ନିଜ ମୁଖଟା ହଲଉଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୋର ମୁଖ ମୋ ମୁଖଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ମୁଖ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାରୁନଥିବେ। ମୁଁ ତ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଖକୁ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ମୁଖକୁ ସର୍ବଦା ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧା। ସେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାଧା ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଣୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଠି ପ୍ରେମର କଥା କୁହାଯାଉନି। ପ୍ରେମର ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ପ୍ରଣୟ। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ବିକୃତି ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ରସ୍ମାତ୍ ଦେକାତ୍ମନା ବପି ଭୁବି ପୁରା ଦେହ ବେଦौ ଗତौ ତୌ ଚୈତନ୍ୟକ୍ଷଂ ପ୍ରକଟ ମଧୁନା ତଦ୍ବୟଂ ଚକ୍ୟମାତ୍ମମ୍ ରାଧା ଭାବ ସୁବଳିତମ୍ ନମମି ଗୌର କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପମ୍। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ବିକୃତି ରାଧା କୃଷ୍ଣକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଘନୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଆମେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଗରମ କରି କଲେ କଣ ହବ ସେଟା ତ ଘନୀଭୂତ ହେଇକି ସେଟା ହେଇଯିବ ରାବିଡି ହେଇଯିବ ନୁହେଁ କି। ରାବିଡିରେ ଯେମିତି ପରିଣତ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମଟା ଏଭଳି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମଟା ଘନୀଭୂତ ହେଇ ଶେଷରେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁଇଟା ଯୁଗଳ ବିଗ୍ରହ ସେଇ ଦୁଇଟା ଯୁଗଳ ବିଗ୍ରହ ଏକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଶରୀର ଏକ ଆତ୍ମା ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ବିକୃତି ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ଅସ୍ମାତ୍ ଦେକ ଆତ୍ମନା ଭୁବି ପୁରା ଦେହ ଭେଦ ଯଦିଓ ଦୁଇଟି ଶରୀର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଇ ଶରୀର ଏକ ଆତ୍ମା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ରାଧା ମତେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା କିପରି ସେ ପ୍ରଣୟଟା କିପରି ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋର ଜାଣିବାର ଅଛି। ରାଧା ଶ୍ରୀ ରାଧୟା ପ୍ରଣୟ ମହିମା କିଦୃଶବା ନୟେବା ସ୍ୱାଦ୍ୟ ହେନାଦ୍ଭୂତ ମଧୁରିମା କିଦୃଶବା ମଦୀୟ। ମୋର ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚାରିଟି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ 60ଟି ଗୁଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ 64ଟି ଗୁଣ ଅଛି। ଯୋଉ ଚାରିଟି ଗୁଣ ଅଧିକା ଅଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ଏପରିକି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଚାରିଟି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୀଳା ମାଧୁରୀ ଗୋଟେ ହଉଛି ରତି ମାଧୁରୀ ଗୋଟେ ହଉଛି ରୂପ ମାଧୁରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବେଣୁ ମାଧୁରୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁସ୍ୱନ ସେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଥକିତ ହେଲା ଯମୁନା ପାଣି ମୃଗମାନେ ତୁଣ ଚାପିଣ ରହିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ତାଙ୍କ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ଆଉ ନବଜା ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେ। ତେଣୁ ମୁସଲମାନ କବି ସାଲବେଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ
ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିକି ଥକିତ ହେଲା ଯମୁନା ପାଣି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ମୃଗମାନେ ତୃଣ ଚାପିଣ, ମୃଗମାନେ ତୃଣ ଖାଇବାକୁ ପାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାଙ୍କ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ। ମୃଗମାନେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମାନେ ଚାହାଣୀଟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାଙ୍କ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ। ଆଉ ନବଜା ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେ, ମାନେ ତୁମେ ଆଉ ସେ ବଜା ନାହିଁ, ସେ ବଂଶୀ ଆଉ ବଜା ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବେଣୁ ମାଧୁରୀ, ଯୋଉଟା ଶ୍ରବଣ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କେମିତି ପାଇବେ ଆନନ୍ଦ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଧୁରୀ, ରୂପ ମାଧୁରୀ, ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କିପରି, ମୋ ଅଦ୍ଭୁତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟା କିପରି, ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ମହିମା କିପରି, ମୋର ଅଦ୍ଭୁତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କିପରି, ଏବଂ ମୋର ଅଦ୍ଭୁତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତାହା କିପରି। ଏ ତିନିଟା ଲୋକ ଯାହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜର କାରଣ ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗା କାରଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଗୌଣ କାରଣ ହଉଛି ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୌଣ କାରଣ ହଉଛି ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଜୀବ ହଉଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଜୀବ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେହି ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଅତଏବ ମାୟା ତାରେ ଦେହ ସଂସାର ଆଦି ଦୁଃଖ। କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେହି ଜୀବ ଭଗବାଞ୍ଛା କରେ, ନିକଟସ୍ଥ ମାୟା ତାରେ ଜାପଟିଆ ଧରେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ହେତୁ ଯୋଉ ଜୀବମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସିନା କହିଦେଇ ଆସିଛି ଯେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମାଂ ଶୁଚ, ମୁଁ କହିଦେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ମତେ ଆଚରଣ କରିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମତେ ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମତେ ଆଉ ଥରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ଆଚରଣ କରିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କାଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଶାଳଗ୍ରାମରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତୁଳସୀ ଦେଇକି ଆହ୍ୱାନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଯଥେଷ୍ଟ ବିହରି କୃଷ୍ଣ କରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ କରି ମନେ କରେ ଅନୁମାନ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଚିରକାଳ କରିନାହିଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ, ଭକ୍ତି ବିନା ଜଗତେର ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଯଦିଓ ଯାଇଛି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ କରିନାହିଁ। ଯୋଉଟା ସୁଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯୋଉଟା ହୃଦୟର ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ସେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ମତେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଧୂପ ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭକ୍ତ ସ୍ତରକୁ ଆସିକି ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା, ଭକ୍ତ ହେଇକି ମୁଁ କେମିତି ସେବା କରିବି, ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଚିରକାଳ କରିନାହିଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ, ଭକ୍ତି ବିନା ଜଗତରେ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥାନ। ସକଳ ଜଗତ ମୋରେ କରେ ବିଧି ଭକ୍ତି, ବିଧି ଭକ୍ତେ ବ୍ରଜ ଭାବେ ପାଇତେ ନାହିଁ ଶକ୍ତି। ମତେ ସକଳ ଜଗତ, ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲୋକମାନେ ମତେ ବିଧି ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ବିଧି ଭକ୍ତି ମାନେ ସକାଳ 3:30 ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, 4ଟାରେ ଆସ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କର, ଏଗୁଡା ହଉଛି ବିଧି ଭକ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ସାଧନ ଭକ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସାଧନ 4ଟା ନିୟମ କାନୁନ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କାରଣ ଆମେ ରାଗାନୁଗା ସ୍ତରକୁ ଯାଇନାହୁଁ। ଆମେ ସେ ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଯାଇନୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସାଧନ ଭକ୍ତି କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧନ ଭକ୍ତି, ଭାବ ଭକ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧନ ଭକ୍ତି ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଆମକୁ 4ଟା ନିୟମ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, 16 ମାଳା ନିହାତି ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏକାଦଶୀରେ 25 ମାଳା ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଧି ମାର୍ଗରେ ଅଛୁ, ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକଳ ଜଗତ ମତେ ବିଧି ଭକ୍ତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧି ଭକ୍ତେ ବ୍ରଜ ଭାବ ପାଇତେ ନାହିଁ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ, ଗୋପୀ ମାନେ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା, ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେଭଳି ଭଲ ପାଇବା ତ ଜଗତରେ ମତେ ସେମିତି କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇକି କହିବ ମୁଁ ତ ପିଟିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଡି ଧରି ପିଟିବି ତତେ, କିଏ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ? କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ମା କହୁଥିଲେ ସେ କଥା। କଣ ହେଲା, ତୁ ମୋ ଘରେ ପୁଣି ଲହୁଣୀ ଖାଇଲୁ, ତତେ କଣ ଅଭାବ ହଉଛି? ମତେ ମୋ ଘରେ ରଖିଛି, ତୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଘରେ ଚୋରି କରି ଖାଉଛୁ? ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ଚୋରି କରି ଖାଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ ଚୋରି କରି ଧରା ପଡିଗଲେ, ନିଜ ଘରେ ଚୋରି କରି ବାବୁ ଚୋର ଧରା ପଡିଗଲେ। ସେଇଠୁ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ରାଗଟା ବଢିଗଲା। କହିଲେ ଆରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଘରେ ତୁ ଧରା ପଡିଲୁ, ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡିବିନି, ତତେ ଆଜି ପିଟିବି। ଆଜି ଧରିକି ଛାଟ ଧରି କହିଲେ ଆଜି ବାନ୍ଧିବି ତତେ। ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେବ। ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଯଶୋଦା ମା ବାନ୍ଧିଲ ତୁମାରେ,
ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଭୀଷ୍ମ ତମାଏ ଜିନିଲ ସମୟରେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଆମ କଣ ଜଗତରେ ଅଛି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ପାରିବାର ଶକ୍ତି ଆମର ଅଛି ନା? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପିଟିବାର କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି? ଭକ୍ତ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ଶକ୍ତି। ନନ୍ଦ ଯେମିତି କହିଲେ ଯା ମୋ କଠଉଟା ନେଇକି ଆସିଲୁ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କଠଉଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ମସ୍ତକରେ ନେଇକି ନନ୍ଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି କଣ ଭକ୍ତି ଆମେ କରୁଛେ? ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସକଳ ଜଗତ ମୋରେ କରେ ବିଧି ଭକ୍ତି, ବିଧି ଭକ୍ତେ ବ୍ରଜ ଭାବେ ପାଇତେ ନାହିଁ ଶକ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନତେ ସର୍ବ ଜଗତ ମିଶ୍ରିତ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶିଥିଳ ପ୍ରେମେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରୀତ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ସିନେମା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲରଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବା ଟ୍ରେଲରଟାରେ ସେଟା ପୁରା ସିନେମାର ଯୋଉ କଥାବସ୍ତୁର ସାର କଥାଟା ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି, କାରଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାରରେ। ତେଣୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସେବା ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଲା ପରେ ସିଏ ନିଜେ ଭାବିଲେ, ଆରେ ମତେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନିଜକୁ ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ପରେ ଯୋଉମାନେ ସେବକର ସେବା କରିବାର ଯୋଉ ସୁଖଟା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସେଥିରେ। ସେବା କରିବାର ଯୋଉ ସୁଖଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ କଣ ନିଜକୁ ମୁଁ ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବୁଛି? ମତେ ସେଇ ସେବକ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ ସେବକ ନହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏଇ ସେବା ସୁଖଟା ଜାଣିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ମାଲିକ ହେଇକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲିଣି। ମୁଁ ତେଣୁ ମତେ ସେବକର ସ୍ଥିତିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଲେ ସେବକ ସ୍ତରକୁ। ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୁର ପାଦ କମଳୟ ଦାସ ଦାସ ଅନୁଦାସ ବೈ। ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ, କି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, କି ବୈଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କି ଶୂଦ୍ର ନୁହେଁ, କି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ, କି ଗୃହସ୍ଥ ନୁହେଁ, କି ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ନୁହେଁ, କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସେବକର ଅନୁସେବକ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ସେବକ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ନାରାୟଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ କାନରେ ହାତ ଦଉଥିଲେ, କହିଲେ ନା 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 ନା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ତ ନାରାୟଣ କଣ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସେବକ ହବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ମତେ ତମେ ନାରାୟଣ କଣ? ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେବକ ହବାର ଯୋଉ ସୁଖ, ସେବ୍ୟ ହବାର ସେ ସୁଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେବକ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ହତଭାଗା ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛି ସେବ୍ୟ ଭାବରେ, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ସେବକ ରୂପରେ ରହିକି ଯୋଉ ସେବା ଦାନ କରି, କୃଷ୍ଣକୁ ସେବା ଦାନ କରି ଯୋଉ ସୁଖ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ, କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ ଭଗବାନ ବାହାରିବେ, କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସେବକ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ସିଏ ନୁହଁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେବ୍ୟ ଯିଏ ହେଇକି ସେବକ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ପୁଣି ମହାବିଷ୍ଣୁ, ପୁଣି ସଦାଶିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତିନିଟି ପ୍ରଭୁ ସେ ସେବକ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସେ ଭଗବାନ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେବକ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେବକ। ଇଏ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେବକ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ସେବକ ହବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବୁ, ଆମେ ମାଲିକ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ହବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଯୋଉ ତିଥି ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଏଇ ସୁଯୋଗ ପଢିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେବକ ହବାର ଯୋଉ ସୁଖ, ସେବ୍ୟ ହବାର ସେ ସୁଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତିଚର ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ ଥରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଜଣକୁ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲ, ତୁମେ ନିଜକୁ କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବା ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରେ ଅଛି। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭାବ। ତୁମେ ଭାବନି ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବି, ସେଇଦିନ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବା ମନୋଭାବ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବ ରହିବ, ଦେଖିବ ତୁମେ ଚାହିଁବନି ଏ ପଦବୀ ରହୁ ବା ନ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେବକ ଭାବରେ ରହିଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ତୁମର ରହିଥିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେବକ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେବକ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ରହିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ଆସିବ, ବା ନିଜ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ମତ୍ସରତା କାହିଁକି ଆସିବ? ଆମର ଈର୍ଷା ମତ୍ସରତା ଆସୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଆସୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ସେବା ଦରକାର, ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ନିଚ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆସବା? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନୀନ ମାନ ଦେଇନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହର। ନିଜଠାରୁ ନିଜକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ତୃଣଠାରୁ ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରିବା ଉଚିତ, ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଅଧିକ ସହିଷ୍ଣୁ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଦାବି ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦାବି ଦେବା ଉଚିତ। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତିନିଟି ଲୋଭ କଥା ତାଙ୍କର ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ହେଇକି ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେବକ ଭାବରେ, ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ସେବକ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କର ସେବକ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସେବକ, ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ସେବକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେବକ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥରେ ସାରଥୀ ହେଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ କେବଳ ସାରଥୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା କୁହାଯାଏ ଘୋଡାର ଚାଳକ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସେବକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତିନିଟି ସ୍ୱରୂପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ହେଇକି ପ୍ରଭୁର କାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବନ୍ଧୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସେବକର କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତେଣୁ ତାତ୍କାଳିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାଛି ବସିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯାରେ ଦେଖ ତାରେ ବୋଲ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ, ମୋର ଆଦେଶ ଗୁରୁ ହଇଆ ତାର ହିଁ ଦେଶ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ତାହାକୁ କୃଷ୍ଣ କଥା କୁହ। ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଶୁନ ଶୁନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶୁନ ହରିଦାସ, ଶୁନ ଶୁନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶୁନ ହରିଦାସ, ସର୍ବତ୍ର ମାର ଆଜ୍ଞା କର ପ୍ରକାଶ, সর্বত্র আমার প্রতি ঘরে ঘরে যাই কর এই ভিক্ষা, প্রতি ঘরে কর এই ভিক্ষা, বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা, বল কৃষ্ণ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଧନ୍ଦା। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ଭାବ, ଯୋଉ ଚାରିଟା ରସ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଏମାନେ ଯଦି କେବଳ ବସିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେ ଦାସ ଭାବରେ ହଉ ବା ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ହଉ ବା କାନ୍ତା ଭାବରେ ହଉ ବା ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନଚେଇ ସେମାନେ ନଚାନ୍ତୁ, ନାଚନ୍ତୁ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାମୋ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଯୁଗ নাম সংকীর্তন, চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন, চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচামু আপনি করিম ভক্ত
ভাবঙ্গিকারে আপনি ভাবঙ্গিকারে আপনিয়া চরি ভক্তি শিখাই মুসবারে আপনিয়া চরি ভক্তি শিখাই মুসবারে। ମହାପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି କହିଲେ ହବନି, ମୁଁ ତ ଖାଲି କହିଥିଲି କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମତେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନିଜେ ମୁଁ ଭକ୍ତ ହେବି, ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବି ଏବଂ ତାହାକୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ନହେଲେ ତାଙ୍କ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ତାଙ୍କର ପରିବାର ଥିଲା ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାର, ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବୀ, ତାଙ୍କର ପିତା ସେ ଯଦିଓ ଶରତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ମାତା ଥିଲେ ବିଧବା ମାତା, ତା ସହିତ ପତ୍ନୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବୀ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଛୋଟ ହରିଦାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? କେବଳ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ। ଆପନି ଆଚରି ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ମୋ ସବାରେ, ନିଜେ ମୁଁ ଆଚରଣ କରିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ତି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। আপনি না কইলে ধর্ম শিখানো না যায়, আপনি না কইলে ধর্ম শিখানো না যায়, এই সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে নিহিত সিদ্ধান্ত গীতা ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଜତ ଆଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ତତ ଇତର ଜନ ସଯତ ପ୍ରମାଣଂ କରୁତେ ଲୋକସ୍ତତ ଅନୁବର୍ତ୍ତତେ। ନିଜେ ଆଚରଣ କରିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେବଳ କଥା କହିଲେ ହବନି, ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନିଜେ ମତେ ଯାଇକି ଏଇଟାକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ନିଜେ ତାହାର ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଦେଖେଇଲେ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା କାରଣ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା କାରଣ ବିଷୟରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତରଙ୍ଗା କଣ କାରଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ରାଧାଙ୍କର ଯୋଉ 3ଟା ଲୋଭ ଥିଲା, ଯୋଉ ରାଧା ଶ୍ରୀ ରାଧୟା ପ୍ରଣୟ ମହିମା କିଦୃଶବା ନଏବା ସ୍ୱାଧ୍ୟ ହନ୍ୟାଦ୍ଭୂତ ମଧୁରିମା କିଦୃଶବା ମଦୀୟ ସଖ୍ୟାଞ୍ଚାସ୍ୟ ମଦନୁଭାବାତ କିଦୃଶ ବେତି ଲୋଭାତ। এইটা হচ্ছে 3টা লোভ এবং ସେ 3ଟି লোভ କିପରି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। আমারে ঈশ্বরে মানে আপনাকে হীন, আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন, তার প্রেম বস আমি নাই অধীন, তার প্রেম বসে আমি নাই অধীন। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଈଶ୍ୱର ମାନୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ମୁଁ ସେଠି ତାର ଅଧୀନ ହେଉନାହିଁ। ମତେ ସେଠି ଭଲ ଲାଗୁନି। ନିଜକୁ ମତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି, ଆଉ ନିଜକୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେବକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମତେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମତେ ସେଠି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ତାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱଧାମ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କାରଣରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। আমাকতে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে, আমাকত যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে, তারে শেষে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে, তারে শেষে ভাবে ভজি ଏ ମୋର ସ୍ୱଭାବେ। ମତେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବି। ମୁଁ ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପୂଜା କରିବି। ମୁଁ ସେମିତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ମତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା।
मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি এইভাবে যেই মরে করে শুদ্ধ ভক্তি ଯେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯଶୋଦା ମା ମତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର, ଆଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ ମତେ ସଖା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମତେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଆପନାକେ ବଡ ମାନେ ଆମାରେ ସମହୀନ, ନିଜକୁ ସେମାନେ ବଡ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ସେମାନେ ହୀନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭାବେ ହୟ ଆମେ ତାହାର ଅଧୀନ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତୁମେ କଠଉ ନେଇକି ଆସ, ଯଶୋଦା ମତେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମତେ ସେଇ ଭାବନାଟା ମତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେଠି ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବା ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କେବେ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହଉନାହିଁ, ମୋର ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମାତା ମୋର ପୁତ୍ର ଭାବେ করে ন বন্ধন, মাতা মোর পুত্র ভাবে করে ন বন্ধন, অতিহীন জ্ঞান করে লালন পালন, অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন। ଯଶୋଦା ମା ସେ ମତେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ମତେ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅତି ହୀନ ବୋଲି ମତେ ଭାବିକି ସେ କହୁଥିଲେ ଏଟା କାହ୍ନାଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ମିଛୁଆ, ସବୁଠାରେ ଚୋରି କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ଅତି ହୀନ ଜ୍ଞାନ କରେ ଲାଳନ ପାଳନ, ସେ ମତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିଲା। ଆଉ ସଖା ଶୁଦ୍ଧ ସଖ୍ୟ ଭାବେ ସ୍କନ୍ଦ ଆରୋହଣ, ଆଉ ସଖା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାରି ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ କଣ ହାରିବା ଜନ୍ତୁ, ମୁଁ ବା ସବୁ ଜିତିବି, ଅଜିତ ଜିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଏକମାତ୍ର ଅପରାଜୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ପରାଜିତ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସଖା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ହାରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସଖା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦଉଥିଲେ, ତୁମେ କଣ ବଡ ଲୋକ, ତୁମେ ଆମ ସମ, ତୁମେ କଣ ନିଜକୁ ବଡ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତୁମେ ଆମରି ଭଳି, ସେତେବେଳେ ଯାହା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲି। ପ୍ରିୟା ଯଦି ମାନ କରି କରଏ ଭତ୍ସନ, ବେଦ ସ୍ତୁତି ହଇତେ ହଏ ହଏ ମୋର ସେଇ ମନ। ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ଅଭିମାନ କରୁ, ମତେ କାହିଁ କହିଲା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରିୟା ଯଦି ମାନ କରି କରଏ ଭର୍ସନ, ସେ ଯଦି ମତେ ଗାଳି ଦେଲା, ସେଟା ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କଣ ନା ବେଦ ସ୍ତୁତି, ମତେ ବେଦର ପ୍ରଶଂସା ମତେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହରା ହେଇଗଲେ, ନିଜର ସେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡା, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଆନ୍ତରିକତା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଋଣ ମୁଁ ଶୁଝି ପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନାହିଁ, ମୋର ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ମୋର ରହିଗଲା ସେମାନଙ୍କ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଋଣ ନ ପାରଏ ନିରବଧ୍ୟ ସଂଯୁଜାଙ୍ଗ, ସୁନ୍ଦର ଶୁକ୍ର ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ମୁଁ ଶୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ, ସେ ଋଣଟା ମୋ ଉପରେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ এই ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କଲେ। ନ ପାରଏ ଅହଂ ନିରବଧ୍ୟ ସଂଯୁଜାଂ ସୋ ସାଧୁ କୃତ୍ୟ ବିବୁଧା ୟଶା ପିବ ଜମ୍ ଭଜନଂ ଦୁର୍ଜର ଗେହ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୃଶ୍ୟ ତଦବତ୍ ପ୍ରତିଆତୁ ତ ସାଧୁନାମ। ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାର ବନ୍ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବଡ କଠିନ ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢିଗଲା, ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜେ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଗଲି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଋଣ ମୁଁ ଶୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଋଣକୁ ମତେ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଭଗବାନ କାହା ଋଣୀ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ ସେଇ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମତେ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ କାନ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇ ରୂପରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିଲା।
ଯାହାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ତ ସମୟ ରହିଛି, କାଲି କିଭଳି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ନଦିଆରେ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ସଚୀଦେବୀ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ। ସଚୀମାତା ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୀତା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କଲେ, ନିମାଇଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାମକରଣ କଲେ। କାଲି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। जय प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, जय श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे।